जय गुरुदेव जय जगन्नाथ। आपण मान प्रिय कार्यक्रम दिव्यावलोकन आसर को शरणारविंद आपण मान स्वागत करुच्ची। दीर्घ दिन धरी आपण मैंने जड़ित ही अच्छा संपृक्त ही अच्छा आम सह आपण मान प्रतिनिधि साजी मु प्रश्न करुच्ची। रेके मिशन प्रतिष्ठाता विज्ञानी गुरु श्री संत को बड़ कमनीय ढंग से रखुंट उत्तर आपण मान तेज आज कार्यक्रम को आगे पूर्व प्रथम स्वागत करवा विज्ञानी गुरु की। जय गुरुदेव गुरुजी। जय गुरुदेव गुरुजी। आम गत अध्याय आलोचना कला बेले पंचपल्लवर कथा आलोचना करुले और पंचपल्लवर कथा कहू आपण पहुंची साबर संस्कृतिर पाखे से आज आरंभ हो कथा जहाँ आम गोटे भिन्न संस्कृति कथा आर्य और द्राविड़ संस्कृति भितर आम साबर संस्कृति कथा आम चर्चा करुचे। बहु महापुरुष माने मध्य वर्णना कर जाइछन्ति जदि भारत पद्म सदृश्य हुए तार केसर होउछि उत्कल बा ओडिशा, जहाँ केवल कथा चातुरी नुहे बा साहित्य सृष्टि करिया पाई किछि साहित्य सृष्टि नुहे, जहार महत्व अछि। जेमती केसरर कार्य सूर्य रश्मि को आकर्षण करिबा बा प्रकाश को आकर्षण करिबा, उत्कल प्रदेशर सृष्टि ही से जे समस्त प्रकाश को आकर्षण करिवार जो धरापृष्ठर शक्ति होइछि से होइछि ओडिशा। एमिति कोनोसी कथा नाही जहाँ वेद वेदांतर लेखा अछि आम तुंड कथारे ता नाही। जोठी सबु शास्त्र सरीछि सेठी ओडिशार लोककथा आरंभ होइछि। एते उन्नत मानर जो संस्कृति से संस्कृति को आम चर्चा को आनिबा दरकार, से संस्कृति विषय रे हमको बुझिबा दरकार। एवं आमर प्रत्येकटी जहाँ ओषा व्रत पूजा पाठ जानी यात्रा सबु पछरे लुचि रही गोटे बृहत विज्ञान बृहत कथा जहाँ मनीष समाज पाई निहाती आवश्यक। एवं प्रत्येकटी जहाँ आम कहूँ प्रत्येकटी पर्व बा प्रत्येकटी आचरण पछरे विज्ञान सबर अनुन्नत नथिले। जदि वनस्पति को किए चिन्ही थिले, प्रकृति को किए चिन्ही थिले, प्रकृतिर उपादेय उपादान को नहीं केमिति सुस्थ मानव समाज ते गढ़ी हब जदि किए बुझी थिले से होउछन्ति सबर। आमे तांकर अर्धनग्न अवस्था बा पोशाकरू आमे तांको अनुन्नत बोली कहू। आज विज्ञान जेतबेले शीर्ष स्थान रे पहुँची सेतबेले आमे संवाद कथा कहूचे, जोठी पोशाकरे मध्य से माने चिंता करुथिले जे सूर्य रश्मि शरीर पाई केते हितकारक। जोठी आमे मिनरल वाटर कथा चिंता करुचे सेठी से चिंता करुथिले केमती झरणा पानी को पीवा उपयोग करी पीबे, जोठी सबु मिनरल्स कंटेन्स ता भितर रहउथिला। अनुन्नत केबे नथिले। अनुन्नत आमर जो दृष्टि आम दृष्टि अनुसार आमे त विवेचित करुथिले जे से माने अनुन्नत बोली। सबुठु विज्ञान रो शीर्ष स्थान रे उन्नत स्थान रे जदि किए थांती से होचंती आदिम मनीष। जदि आमे देखु विज्ञान रो उद्भावन कथा विज्ञान रो आविष्कार कथा ताले हमको भूलिबा को पड़िबो नाही आदिम मानव को। जदि सबुठु बृहत्तर शक्ति अग्नि को कहीं अग्नि को आविष्कार करिसेंती बा अग्निर स्थिति कथा जानिछंती, अग्नि विषय कहिसेंती से होउछंती आदिम मानव बा जहाँ को आमे सबर बोली कहूचे। विभिन्न गुणमर औषधीय गुण को जदि कहीं चिन्हिछंती से होउछंती सबर। प्रकृतिर सबु उपादान को केमिति सठिक भाव में व्यवहार करहब जदि कहीं जानिछंती से होउछंती सबर। आज मड थेरापी हो, एसेंस थेरापी हो, सन थेरापी हो, कलर थेरापी हो, आक्यूप्रेशर हो, आक्यूपंचर हो, जदि आमे सबु चिकित्सा कथा देखिबू सबु पाइबा सबर संस्कृति रे सबर पाखरे। जदि आज आमे आक्यूपंचर कथा कहूचे बहु पूर्वरु चिता कुटेइबा गोटे सामाजिक परंपरा थिला सबरर। एवं से चिता कुटा जहाँ में आक्यूपंचर चिकित्सा करछे आक्यूपंचर सहित समान। कान रे कुंडल पिंधिबा कान फोड़ेइबा
ନାକ ଫୋଡ଼େଇବା ଶବର ସଂସ୍କୃତିର କଥା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନର ଦ୍ରୁତ ଉନ୍ନତିରେ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ଆକ୍ୟୁପଞ୍ଚର ଥେରାପି, ଆକ୍ୟୁପଞ୍ଚର ସିଷ୍ଟମ୍। ମଡ୍ ଥେରାପି କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ନ୍ୟୁରୋ ୱିକନେସ୍ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ବା ସ୍ନାୟୁଗତ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମଡ୍ ଥେରାପି କଥା। କାଦୁଅରେ ଗାଧେଇବା, କାଦୁଅ ବୋଳି ହେଇ ପଙ୍କରେ ଲୋଟି ହେଇ ଶବରତା ଗୋଟେ ତାର ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ତା ପଛରେ କ'ଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ। ଲିଖିତ ଭାବରେ ଯାହା ଆଜି ଆମେ ଖୋଜୁଛେ, ପ୍ରାମାଣିକ ସ୍ତରରେ ଆମକୁ ସବୁଥିର ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। ଯଦି ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ କଥା ଆମେ ଦେଖୁ, କୁଟୀରର କଥା ଆମେ ଦେଖୁ, ତାହେଲେ ସବୁଠି ବିଜ୍ଞାନ ଭରି ହୋଇ ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଭୂମିକମ୍ପ ହେବାର, ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁ ଆମର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ଗୃହ ତିଆରି କରିବାର, ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ଅଛି, ଆମେ ଏବେ କହୁଛେ ଯେ ହାଲକା ଉପାଦାନରେ ଘର କରିବା, ଯାହା ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଶବରମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ଗୃହର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହୁଛେ ପିରାମିଡ଼ ଥେରାପି ବା ପିରାମିଡ଼କୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହେବ, ପିରାମିଡ଼ ଥେରାପି କଥା ଆମେ କହୁଛେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବରର କୁଡ଼ିଆ ଥିଲା ଗୋଟେ ପିରାମିଡ଼ ଏବଂ ସେ ପିରାମିଡ଼ର ଶକ୍ତି କେମିତି ସଞ୍ଚାରିତ ହେବ, ଶବର ଭିତରେ କେମିତି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ସେ ବିଷୟ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ। ଶବରକୁ ଆମେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶବର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଗୋଟିଏ ଅଶିକ୍ଷିତ ସଂସ୍କୃତି, ସଂସ୍କାର ବିହୀନ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମେଧା ନଥାଏ, ପ୍ରଜ୍ଞା ନଥାଏ, କେବଳ କିଛି ଜାନ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲୀୟ କୌଶଳ ଥାଏ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶବର ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି କହିଦେଉ, ଶାବର ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି କହିଦେଉ ଏବଂ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ସାରି ଆମେ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଯାଉ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲୁ, ଯଦି ଏ ପୃଥିବୀରେ କେହି ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲା, କାହାକୁ ଯଦି ସବୁ ଜଣା ଥିଲା, ତାହେଲେ ସେ ଜଣକ ଥିଲା ଶବର। ଏମିତି ଅନେକ ରୋଚକ କଥା ନେଇ, ଏମିତି ଅନେକ ସେମିତି ତଥ୍ୟ ଯାହା ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ କେବେ ବି ଶୁଣିନଥିବେ। ଗୁରୁଜୀ, ଆମେ ଶାବର ସଂସ୍କୃତି ପାଖରେ ଅଟକିଥିଲେ ଯେ ଶବରକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଜଣାଥିଲା, ଚିତା କୁଟେଇବା ପଛରେ କ'ଣ ବିଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ତା କୁଡ଼ିଆ କିଭଳି ଭାବରେ ପିରାମିଡ଼ର ଆକାରରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ପିରାମିଡ଼ ଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଶବର ନିକଟରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ଗୁରୁଜୀ? ଯାହା ଆମେ କହୁ ଯେ ଜ୍ଞାନର ଗନ୍ତାଘର, ସେ ହେଉଛି ଶବର। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ କଏନ୍ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖୁ, ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ରାମାୟଣରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ନେବା ଉଚିତ। ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରୁ କଳି ଯୁଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଯୁଗବାଦ ଅନୁସାରେ ଅନେକ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା କଥା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ରାମଙ୍କୁ ବା ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ କହୁଛେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ବୋଲି। ଏବଂ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା କେଉଁଠି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶବର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପରିକ୍ରମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଶବରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଶବରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ କୌଣସି ବିଦ୍ୟା ଏମିତି ନଥିଲା ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାରେ ସେମାନଙ୍କର ପାରଙ୍ଗମତା ନଥିଲା। ଶବର ସଂସ୍କୃତି, ଶବର ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ବହୁତ ଦୂରେଇ ଦେଇଛେ, ଯାହା ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଗୋଟେ ଅନୁନ୍ନତ ବିଜ୍ଞାନ, ଅନୁନ୍ନତ କଥା, ଯାହା ପାଇଁ ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ କଥା କୁହାଯାଏ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ଚାଲୁଛି, ଯାହା ନା ଆର୍ଯ୍ୟ ନା ଦ୍ରାବିଡ଼ କୌଣସି ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ସେ ଧାର ଧାରି ନାହିଁ। ନିଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଶାବର ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହୁଛେ ବା ଶାବର ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରାରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ଅଛି, ସବୁ ମନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ଶାବର ଜାଣିଥିଲା। ଦିଅଁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଦେବତା ଏବଂ ମଣିଷ ଭିତରେ କୌଣସି ଭିନ୍ନତା ଦେଖୁନଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ପଛରେ କହିଲେ ଆମ ଫିଲୋସଫି ବା ଆମ ଦର୍ଶନରେ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ଦୈତ୍ୟବାଦ ବା ଯେତେ ମତବାଦ ଅଛି, ଅଦୈତ୍ୟବାଦ, ଦୈତ୍ୟବାଦ, ଯେତେ ବାଦ ଅଛି, ଯେତେ ଇଜମ୍ ଅଛି, ସବୁ ପରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲେ। କିନ୍ତୁ
ଅଦ୍ୱୈତବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରଥମେ ଶବର ସଂସ୍କୃତିରୁ ଆରମ୍ଭ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ଜୀବ ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ, ଜୀବ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ଯେତେବେଳେ ପରମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ସତ୍ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରେ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଶବରମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ଶବରମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି। ଅନେକ ଲୋକ କଥା ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଆମର ତୁଣ୍ଡ କଥା ହେଇ ରହିଛି। ସେ ରାମଙ୍କର ବନବାସକୁ ନେଇ ହେଉ ବା ଦ୍ୱାପରର ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ହେଉ, ସବୁଠି ଭରି ରହିଛି ଲୋକ କଥା, ଶବର ସଂସ୍କୃତିର କଥା, ଶବର ବିଜ୍ଞାନର କଥା, ଶବରର କଥା। ତ ଆମେ ପୁଣି ଶବର ହେଇଯିବା, ପୁଣି ଶବର ହେଇ ବଞ୍ଚିବା। ଆମର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମେ ଏବେ ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ଯେ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ପଛ କଥା। ଖାଇବା ପାଇଁ ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ନାହିଁ, ଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ଭଳି ଖାଇବା ଦରକାର। ତ ଖାଦ୍ୟ କଥା ପଛରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ କଥା ପଛରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗାର୍ଡେନ ବା ଏମିତି ଉଦ୍ୟାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟାନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ହେଇ ବିକଶିତ ହେବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସୁଗନ୍ଧ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ଆସୁ, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାର୍ଡେନ ତିଆରି କରୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟାନରେ ଏ ପଞ୍ଚ ପଲ୍ଲବ ରହିବା ଦରକାର। କେବଳ ପଞ୍ଚ ପଲ୍ଲବ କଥା ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଅନେକ ଗ୍ଲୁମ କଥା ଅଛି। ଅନେକ ଗ୍ଲୁମ କଥା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ଲୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସଂକଳ୍ପ ହେବା ଦରକାର ଯେ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଦାଣ୍ଡରେ ଆମେ ପଞ୍ଚ ପଲ୍ଲବର ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ପଞ୍ଚ ପଲ୍ଲବକୁ ରଖିବା। ଆମେ ପୂଜା ନ କରିପାରୁ, ଆମ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ସେ ତ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚ ପଲ୍ଲବକୁ ଆମେ ଦାଣ୍ଡରେ ରଖୁଛେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଦ୍ଗୁଣ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ମାନସିକ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା, ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତା ଭିତରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତା ଯଦି ରୁହେ, ସମାଜରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ, ଦେଶର ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିବ। ଗୁରୁଜୀ, ଆମେ ଯେଉଁଠି କଥା ଅଧା ରଖିଥିଲେ ସେଇଠୁ ଆଗେଇବା। ଯାହା ଆମେ ପଞ୍ଚ ପଲ୍ଲବ କଥା, ପଞ୍ଚ ପଲ୍ଲବର ଉଦ୍ୟାନ କଥା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ଯେ କେତେ ହିତକାରୀ। ତ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୁମ ଆମକୁ ହିତ ଦେଉଛି, ସେ ଗ୍ଲୁମକୁ ଆମ ପରପିଢ଼ି ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ଆମ ପରପିଢ଼ି ଜାଣନ୍ତୁ। ତୁଳସୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ପଲ୍ଲବ କଥା ଯଦି ଆମେ କହୁ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମ ପରପିଢ଼ି ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ତେଣୁ ଆକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଗ୍ଲୁମ କଥା ଆମେ କହିଲେ, ଇଏ କୌଣସି ବନ୍ଧୁଠୁ ନ୍ୟୁନ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ପରମ ହିତକାରୀ ବନ୍ଧୁ କେହି ଥାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ପରମ ହିତକାରୀ ବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ପଞ୍ଚ ପଲ୍ଲବ। ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେଣି ଏବଂ ଏ ପଞ୍ଚ ପଲ୍ଲବ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ବିଶ୍ଳେଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଆମେ ପଞ୍ଚ ପଲ୍ଲବ କଥା କହୁଛେ, ଥରେ ଲଗେଇକି ଦେଖିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଆମେ କହୁ ହାତ କି कंगन को आरसी क्या, ଯେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ, ଯାହା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବୁ, ତା ବିଷୟରେ ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାହିଁକି? ଆମେ ଥରଟିଏ ଲଗେଇକି ଦେଖିବା ଦରକାର ଏବଂ ଲଗେଇବା ପରେ ଆମେ ଯେମିତି କହୁ ଯେ କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅତି କମ୍ରେ 6ଟି ଋତୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। 6ଟି ଋତୁରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋତୁରେ ତା'ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ପ୍ରକୃତିରେ ଏବଂ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ। ଏ ପଞ୍ଚଗ୍ଲୁମକୁ ଆମେ 6ଟି ଋତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଲଗେଇକି ରଖିବା ଏବଂ ତା'ର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ନିଜେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ନିଜେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ଅନେକ ଗ୍ଲୁମ କଥା ଏବଂ ଏ ଗ୍ଲୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ କଥା। ଏଠି ଗ୍ଲୁମ ଭିତରେ ଆମେ ପଞ୍ଚ ପଲ୍ଲବ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ଗ୍ଲୁମ ଅଛି ଯାହା ଆମେ କହିଥିଲେ ଯେ କିଛିକୁ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼େ, କିଛି ପ୍ରକୃତି ଆପେ ଆପେ କରିଦେଇଥାଏ। ଆପେ ଆପେ କରୁଥିବା ଗ୍ଲୁମ ବାଡ଼ି ପଛପଟେ ରୁହେ ଏବଂ ଆମର ଦାଣ୍ଡ ପଟେ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୁମ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସେ ଗ୍ଲୁମକୁ ଆମେ ଲଗେଇବା ଉଚିତ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ରୁହେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ।
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ସେତେବେଳେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର କଥା ଭୁଲି ଯାଉ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଏ କାହିଁକି ହେଲା, ବୋଧହୁଏ ମୋର ଗ୍ରହ କଷ୍ଟ ପାଇଁ ହେଲା, ବା ମୋର ଅମକ ଦଶା ଅଛି, ଅମକ ମହାଦଶା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏହାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯାହାର ଦର୍ଶନ ଅଛି, ହୁଏତ ତର୍କ ନାହିଁ, ଆଜି ହୁଏତ ଆମେ ତର୍କ ଦେଇପାରୁନେ, କାଲି ବିଜ୍ଞାନର ଦ୍ରୁତ ଉନ୍ନତି ସହ ଆମେ ତର୍କ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଆମେ କହୁଛେ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କହୁଛେ, ଇଏ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜ୍ୟୋତିଷର ପ୍ରଭାବ ମଣିଷ ଉପରେ ଅଛି, ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଅଛି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି ତା ଉପରେ ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରହର ଦଶା, ଅନ୍ତର୍ଦଶା, ମହାଦଶା, ପ୍ରତି ଅନ୍ତର୍ଦଶା, ଏସବୁକୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗଣନା କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଗଣକ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ମିଳିବା ପ୍ରାୟତଃ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଉଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ସଠିକ୍ ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହୁଏତ ସମୟ ରହୁନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସଠିକ୍ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଗଣନା ଯଦି ସଠିକ୍ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ବା ଯଦି ଗଣକ ଭୁଲ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରତିକାର ଭୁଲ ହୋଇପାରେ। ଯାହା ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ଆବଶ୍ୟକତା ଆମର ପୂରଣ ନ ହୋଇପାରେ, ବା ଆମେ ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ହେଇଛେ ସେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆମକୁ କବଳିତ କରି ରଖିବ। ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମିଙ୍କର କଥା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ସପ୍ତ ରଶ୍ମି ଅଛି ସେ ରଶ୍ମିର ପ୍ରଭାବ ମଣିଷ ଉପରେ ଆସିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯଦି ଠିକ୍ ଅନୁପାତରେ ଜଣେ ଏ ରଶ୍ମିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାହେଲେ ସେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର, ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତା ସହିତ ଜୀବନ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଉନ୍ନତି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ଧନଧାନ୍ୟର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ସେସବୁ ବା ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କଥା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏମିତି ଅନେକ ଉପାୟ ଅଛି, ଅନେକ ଗ୍ଳୁମ ଅଛି ଯାହା ମଣିଷକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆମର ଗ୍ଳୁମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଉଛି, ଆମର ଚିନ୍ତା ଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆମେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ, ପ୍ରାଚ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ବା ଆମ ଭିତରେ ସେତିକି ସ୍ପୃହା ନାହିଁ। କାରଣ ଯାହା ଆମର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅବାସ୍ତବ ଚିନ୍ତା ପଶିଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରାଚ୍ୟର ଯାହା ସାହିତ୍ୟ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବା ଅନ୍ଧତ୍ୱ ଭାବରେ ମାନି ନେଉଥିବା କଥା, ଯାହାର କୌଣସି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ, ଭିତ୍ତିହୀନ ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। କୌଣସି ବିଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ନାହିଁ ଆମ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଭିତ୍ତିହୀନ। ସେ ସମୟର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଛି ବା ବିଜ୍ଞାନ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ କାରଣ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରୟୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୟୋଗ ଅପେକ୍ଷା ଆମକୁ କାରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ମାତ୍ରାଧିକ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାରଣ ଖୋଜୁଛେ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଧୀମତ୍ତା ଅଛି ବା ଧୀ ଶକ୍ତି ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ଧୀ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ଆମର ପ୍ରାଚ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନକୁ ତନ୍ନ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଚ୍ୟ କଥା ପଛରେ ଥିବା ଉପଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତା ପଛରେ ଥିବା କାରକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ଥରେ ତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିପାରୁଛେ ତାହେଲେ ଯଥାର୍ଥତା ଆମେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିବା ପ୍ରାଚ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ। ଏବଂ ପ୍ରାଚ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯଦି ତର୍ଜମା କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟାଖ୍ୟାୟନ କରିପାରିବୁ ତାହେଲେ ତା ପଛରେ ଥିବା ବିଜ୍ଞାନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁ। ତେବେ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଜ୍ଞାନକୁ, ବିଜ୍ଞାନକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ,
आउ गारिमार सह कहिबे मु उत्कलीय मु ओडिया पुओ। एबे समय आपण मानकठु विदाय नबार प्रथमे विदाय देबा गुरुजी को जय गुरुदेव गुरुजी। जय गुरुदेव। दर्शक बंधु आपण मानकठु विदाय नउछु आ पुणी आपण मानक सहित देखा हबो आपण मानक प्रिय कार्यक्रम दिव्यावलोकन आ गोटे सुंदर अध्याय रे। से जाए जय गुरुदेव जय जगन्नाथ।